Let me explain you the demography of source-sink populations. Habitats are not equally good. Some habitats produce surplus individuals, that means sources, while others cannot maintain populations without receiving immigrants. Immigrants, that means sinks. So concept of source and sink populations के The source sink model explains why a species may be present even in poor habitats. A population may persist in one patch because individuals continuously arrive from a better patch. In simple terms, some habitats produce extra individuals while others depend on incoming individuals. Source population भनेको के हो? A source population lives in a favorable habitat where survival and reproductions are high. The population not only replaces the individuals that die, but also produces surplus individuals that can move to other habitats. Easy questions for now, like birth is greater than deaths or R is greater than 0, where R भनेको चाहिँ population growth rate हो. When births are greater than deaths, the population increases in number. Isn't it obvious? Yes. The main features of what? Main features of source population, source sink populations है त. So main features मा यसमा high reproduction हुन्छ, relatively high survival, positive growth rate हुन्छ, and production of surplus individuals and not export of individuals to other habitats. Types of source habitats. Source habitats का types के हुन सक्छन्. Source habitats are sometimes described by degree rather than by fundamentally different categories. Strong source मा चाहिँ very favorable habitat that produce many surplus individuals. Source habitats are sometimes described by degree rather than by fundamentally different categories. Strong source भनेको चाहिँ very favorable habitat that produces many surplus individual. Strong source भनेपछि strong habitat भएको, एकदमै favorable habitat भएको. Weak source भनेको favorable habitat that still has positive growth but produces only a small surplus भनेको weak source भनेको चाहिँ favorable habitat जुनले चाहिँ positive growth दिन्छ तर एकदमै small surplusहरू produce गर्ने. A source is a self-sustaining population that also sends out extra individuals. Source भनेको चाहिँ self-sustaining population भयो त उसले चाहिँ अरू that sends out extra individuals, उसले अरू extra individualsहरू पनि निकाल्छ. Sink population भनेको के? A sink population lives in a poorer habitat where local birds are not enough to balance losses. Sink population lives in a poorer habitat भनेको अलि habitat अलिक degraded भएको poorer habitat मा where local birds are not enough to balance losses. Such a population would decline or disappear if immigrants did not arrive from source habitats. So sink population मा चाहिँ immigrants आएन भने चाहिँ त्यहाँको populationहरू चाहिँ decline हुन सक्छ or disappear पनि हुन सक्छ. So यसको easy equation भनेको चाहिँ deaths भन्दा births थोरै हुने. That means R is less than 0. When deaths are greater than births, population size decreases unless immigration occurs. होइन जन्मिनुभन्दा मर्नु धेरै भइसके पछाडि इमिग्रेन्ट्स आएन भने चाहिँ पपुलेसन साइज डिक्रिज हुन्छ. यसको मेन फिचर्स भनेको लो प्रोडक्सन हुन्छ, अफकोर्स रिलेटिभली हाई मोर्टालिटी, हाई रेट अफ डेथ भयो, नेगेटिभ ग्रोथ रेट विदाउट इमिग्रेसन, नेगेटिभ ग्रोथ रेट विदाउट इमिग्रेसन, विदाउट इमिग्रेसन चाहिँ यसको ग्रोथ रेट चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ. डिपेन्डेन्स अन इमिग्रेन्ट्स फ्रम सोर्स हेबिटेट्स. सो सोर्स हेबिटेट्सबाट इमिग्रेन्ट्सहरू आउने र नआउनेमा चाहिँ यो एकदमै डिपेन्ड हुन्छ. अनि नेट इम्पोर्ट अफ इन्डिभिजुअल्सहरू चाहिँ के अरे इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो टाइप्स अफ सिङ्क ह्याबिट्याट. सिङ्क ह्याबिट्याट्सहरू कस्तो कस्तो टाइप्सको हुन्छ त? एब्सोल्युट सिङ्क भन्ने हुन्छ एउटा. द पपुलेसन डिसअपियर्स क्विकली विदाउट इमिग्रेसन. एब्सोल्युट सिङ्क भनेको चाहिँ त्यहाँनिर इमिग्रेसन भएन भने चाहिँ त्यो पपुलेसन कम्प्लिटली डिसअपियर्स हुन्छ. रिलेटिभ सिङ्क भनेको चाहिँ द ह्याबिट्याट इज पोरर देन द सोर्स एन्ड ओन्ली पार्टली मेन्टेन बाई इमिग्रेन्ट्स. इमिग्रेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ ह्याबिट्याट चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने. रिलेटिभ सिङ्क भन्ने भयो. इकोलोजिकल ट्र्याप भन्ने
भन्ने हुन्छ अर्को। त्यो भनेको चाहिँ अर्गानिजम्स प्रिपेयर्स द ह्याबिटेट बिकज इट लुक्स सुइटेबल, हेर्दाखेरि सुइटेबल देखिन्छ, तर त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ इट एक्चुअली रिड्युसेस सर्भाइभल अर रिप्रोडक्सन। त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ सर्भाइभल र रिप्रोडक्सन पनि अलिक इफेक्ट हुने, अर त्यहाँको पोर ह्याबिटेटले गर्दाखेरि इफेक्ट हुन्छ। अ सिङ्क इज एन अकुपाइड ह्याबिटेट द्याट क्यान नट मेन्टेन इट्स सेल्फ थ्रु लोकल बर्ड्स अलोन। सिङ्क भनेको चाहिँ एउटा अकुपाइड ह्याबिटेट हो द्याट क्यान नट मेन्टेन इट्स सेल्फ थ्रु लोकल बर्थ्स रेट, जुन ह्याबिटेटमा चाहिँ लोकल बर्थ्स रेटले मात्रै चाहिँ त्यहाँनिर मेन्टेन हुन अलिक गाह्रो हुन्छ है त। सो सोर्स एन्ड सिङ्क एट अ ग्लान्स हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने फिचर्स, सोर्स ह्याबिटेट र सिङ्क ह्याबिटेट भनेर एउटा टेबल दिएको छ। ग्रोथ रेट सोर्स ह्याबिटेटमा पोजिटिभ हुन्छ, सिङ्क ह्याबिटेटमा नेगेटिभ विदाउट अघि मैले भने जस्तो इमिग्रेसन होइन। सो फिचर के अरे बर्थ्स एन्ड डेथ्स चाहिँ सोर्स ह्याबिटेटमा बर्थ्स एक्सिड डेथ्स हुन्छ, डेथ्स भन्दा बर्थ धेरै हुन्छ। सिङ्क ह्याबिटेटमा चाहिँ डेथ एक्सिड्स बर्थ, जन्मिनुभन्दा मर्नु धेरै हुन्छ। अनि पपुलेसन स्ट्याटस सोर्स ह्याबिटेटमा सेल्फ सस्टेनिङ हुन्छ, अनि सिङ्क ह्याबिटेटमा चाहिँ नट सेल्फ सस्टेनिङ बाई इट सेल्फ। पपुलेसन स्ट्याटस चाहिँ सोर्स ह्याबिटेटमा आफै सस्टेन हुन्छ, आफैले जन्माएकोले पुग्छ, अनि सिङ्क ह्याबिटेटमा चाहिँ नट सेल्फ सस्टेनिङ बाई इट सेल्फ भनेको इमिग्रेन्ट्सहरू आउनुपर्ने नै हुन्छ। सो मुभमेन्ट प्याटर्नहरू के हुन्छ भने सोर्स ह्याबिटेटमा चाहिँ एक्सपोर्ट्स इन्डिभिजुअल, सोर्स ह्याबिटेटबाट चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरू बाहिर जान सक्छन् होइन, अनि सिङ्क ह्याबिटेटमा चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिम्पल इमेज हेर्दाखेरि चाहिँ सोर्स ह्याबिटेट भनेको गुड ह्याबिटेट भयो, अनि सिङ्क ह्याबिटेट भनेको चाहिँ पोर र मार्जिनल ह्याबिटेटहरू भएकोलाई चाहिँ सिङ्क ह्याबिटेट भन्ने। सो डेमोग्राफिक बेसिसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन चेन्जेस डिपेन्ड्स अन बर्थ्स, अनि डेथ्स, इमिग्रेसन एन्ड इमिग्रेसन भन्ने हुन्छ। इमिग्रेसन भनेको IMMIGRATION इमिग्रेसन भन्ने हुन्छ एउटा, अनि अर्को चाहिँ EMIGRATION इमिग्रेसन भन्ने हुन्छ। इमिग्रेसन भनेको IMMI भनेको चाहिँ भित्र आउने, इमिग्रेसन भनेको बाहिर जाने, कि उल्टो भने मैले। सिम्पल डेमोग्राफिक एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ डेल एन भनेको B माइनस D प्लस I माइनस E भनेको छ, जहाँनिर चाहिँ डेल एन भनेको चाहिँ इज अ चेन्ज इन पपुलेसन साइज, B इज बर्थ्स, D इज डेथ्स, I इज इमिग्रेसन एन्ड E इज इमिग्रेसन, EMIGRATION इमिग्रेसन। इमिग्रेसन भनेको चाहिँ यहाँबाट बाहिर जाने भयो। इन अ सिङ्क ह्याबिटेट्स इमिग्रेसन अफन प्रिभेन्ट्स एक्सटिङ्सन। सिङ्क ह्याबिटेट्समा चाहिँ इमिग्रेसन भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एक्सटिङ्सन हुनबाट बच्छ। सो हाउ सोर्स एन्ड सिङ्क पपुलेसन अराइज, कसरी आइपुग्छ त तिनीहरू? सोर्स सिङ्क सिस्टम डेभलप बिकज ह्याबिटेट डिफर इन क्वालिटी फ्रम प्लेस टु प्लेस होइन। सोर्स सिङ्क सिस्टम्सहरू चाहिँ ह्याबिटेट्सहरू के भन्यो, सोर्स सिङ्क सिस्टम डेभलप बिकज ह्याबिटेट डिफर इन क्वालिटी फ्रम प्लेस टु प्लेस हो। प्लेस टु प्लेसमा चाहिँ त्यहाँको ह्याबिटेटहरूको क्वालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, त्यही भएर सोर्स सिङ्क सिस्टम चाहिँ डेभलप हुनुपर्ने हुन्छ। अनि द स्पेसियल भेरिएसन क्रिएट फेभरेबल प्याचेस एन्ड अनफेभरेबल प्याचेस फर द सेम स्पेसिस इन फलोइङ वेज है त। दिस स्पेसियल भेरिएसन भनेको ह्याबिटेटमा डिफ्रेन्ट भेरिएसनहरूले चाहिँ के क्रिएट गर्छ अरे त भन्दा फेभरेबल पेजेस एन्ड अनफेभरेबल प्याचेस भनेको टुक्राहरू फर द सेम स्पेसिस इन फलोइङ वेज, डिफ्रेन्सेस इन फुड, वाटर, सेल्टर अर नेस्टिङ साइट्स होइन। अनि अर्को चाहिँ डिफ्रेन्स इन प्रिडेसन डिजिज अर प्यारासाइटिजम। सो प्रिडेसन डिजिज र प्यारासाइटिजम पनि डिफ्रेन्ट ह्याबिटेटमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो कम्पिटिसन द्याट पुसेस सम इन्डिभिजुअल्स इन्टु पोरर ह्याबिटेट्स होइन। कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो ठाउँमा राम्रो बलियो बस्छ, अनि त्यस पछाडि पोरर ह्याबिटेट्सहरूमा चाहिँ कम्पिटिसनमा जसले हार्छ तिनीहरू जान्छ। सो इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेस सजेस ड्रट, सेलिनिटी अर पल्युसन। सो इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेसेसहरू जस्तो खडेरी पर्ने, अनि सेलिनिटीहरू, अनि त्यसपछि पल्युसनहरूले गर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुनुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेस क्रिएट भइसके पछाडि त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ होइन त। ह्याबिटेट फ्रेगमेन्टेसन कज्ड बाई ह्युमन एक्टिभिटीले गर्दाखेरि ह्याबिटेट फ्रेगमेन्टेसन हुने, जस्तो त्यो कन्स्ट्रक्सन साइट्सहरू खोल्ने, अनि त्यस पछाडि रोडहरू बनाउने गर्दाखेरि चाहिँ ह्याबिटेटहरू डिस्टर्ब हुन्छ। सो रोल अफ डिस्पर्सल भनेको के हो त? डिस्पर्सल इज द मुभमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल्स बिट्विन ह्याबिटेट प्याचेस
सो डिस्पर्सल भनेको चाहिँ यसरी छरिनु हो नि त होइन. अनि त्यसो डिस्पर्सल वर्ड लिटरल मिनिङमा नै छरिनु भइसके पछाडि डिस्पर्सल इज द मुभमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल्स बिट्विन ह्याबिटेट प्याचेस. सो ह्याबिटेटहरूको प्याचेसहरूमा चाहिँ मुभमेन्ट हुनेलाई नै के भन्छ, डिस्पर्सल भन्छ. इट इज द की प्रोसेस कनेक्टिङ सोर्स एन्ड सिङ्क्स. यही प्रोसेसले नै गर्दाखेरि चाहिँ सोर्स र सिङ्कहरूमा चाहिँ कनेक्टिङ हुने त्यो प्रोसेसलाई नै डिस्पर्सल भन्छ होइन. सो मेन्टेन सिङ्क पपुलेसन. यसले के गर्छ त भन्दा सिङ्क पपुलेसनहरू मेन्टेन गर्छ. सिङ्क भनेको अघि मैले भने जहाँनिर चाहिँ ह्याबिटेट एकदमै पोर छ. अनि रिड्युसेस क्राउडिङ इन सोर्स ह्याबिटेट. सोर्स ह्याबिटेट्समा एकदमै धेरै क्राउड भइसके पछाडि चाहिँ डिस्पर्सल भइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ क्राउडिङहरू म्यानेज हुन्छ. अनि त्यस पछाडि रिकोलोनाइजेस इम्टी प्याचेस भनेको छ. सो इम्टी प्याचेसहरूलाई चाहिँ रिकोलोनाइज गर्छ. भन्न खोजेको इम्टी प्याचेसहरूमा चाहिँ फेरि इमिग्रेसन भएर त्यहाँनिर नयाँ ह्याबिटेटमा नयाँ इन्डिभिजुअल्सहरू आउँछ. अनि क्रिएट्स जिन फ्लो अमङ लोकल पपुलेसन्स भनेको छ. लोकल पपुलेसन्सहरूमा यसरी इमिग्रेन्ट्सहरू आउने, यहाँको यताको के भन्छ इन्डिभिजुअल्स अर्को ठाउँमा जाने, अर्को यता आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जिन फ्लो चाहिँ मजाले फ्लो हुन्छ. अनि भेरी हाई इमिग्रेसन इन्टु अ सिङ्क मे स्लो लोकल एडाप्टेसन बट सम जिन फ्लो क्यान ब्रिङ युजफुल भेरिएसन भनेको छ. यसमा के भनेको भने हाई इमिग्रेसन इन्टु अ सिङ्क मे स्लो लोकल एडाप्टेसन होइन. सो सिङ्कमा चाहिँ हाई इमिग्रेसन भइसक्यो भने लोकलहरूलाई चाहिँ एडप्ट हुन अलिक गाह्रो हुन्छ. बट सम जिन फ्लो क्यान अल्सो ब्रिङ युजफुल भेरिएसन. अब त्यहाँनिर चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन थाल्यो अनि त्यस पछाडि जिन फ्लो हुन थाल्यो राम्ररी भने चाहिँ युजफुल भेरिएसनहरू पाउन सकिन्छ. सो सोर्स सिङ्क डाइनामिक्स इन मेटा पपुलेसन्स होइन. सो मेटा पपुलेसनमा चाहिँ सोर्स सिङ्क डाइनामिक्स कस्तो हुन्छ त. Meta population is a group of local populations living in separate habitat patches but linked by dispersal भनेको छ. So meta population is a group of local populations living in separate habitat patches but linked by dispersal. So meta population भनेको group of local peoples living in separate habitat patches, छुट्टा छुट्टै प्याचेसमा but linked बाई डिस्पर्सल. एउटाबाट अर्कोमा जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू डिस्पर्सल हुन्छ नि, त्यसरी चाहिँ लिङ्क भइरहेको हुन्छ कि. इन मेनी मेटा पपुलेसन्स सम प्याचेस एक्ट एज सोर्सेस एन्ड अदर एक्ट एज सिङ्क्स. भनेपछि मेटा पपुलेसन्स हुँदाखेरि डिस्पर्सल हुँदाखेरि चाहिँ अभियसली सो प्याचेसहरूमा चाहिँ यहाँबाट अर्कोमा जाने, अर्कोबाट यसमा आउने भइरहेको हुन्छ नि त. त्यही भएर इन मेनी मेटा पपुलेसन्स सम प्याचेस एक्ट एज सोर्सेस एन्ड अदर एक्ट एज सिङ्क्स. सोर्स भनेको जहाँनिर ह्याबिटेट राम्रो छ त्यो चाहिँ सोर्स भयो. सिङ्क भनेको चाहिँ जहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ ह्याबिटेट राम्रो देखिन्छ तर एक्ज्याक्टली राम्रो भएको चाहिँ हुँदैन है त. सो दिस हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ स्पेसिस क्यान पर्सिस्ट अक्रस फ्रेगमेन्टेड ल्यान्डस्केप्स भनेको छ कि. सो दिस हेल्प्स एक्सप्लेन. अब यो सोर्स सिङ्क डाइनामिक्स इन मेटा पपुलेसन्सले के एक्सप्लेन गर्न हेल्प गर्छ अरे त भन्दा हाउ स्पेसिस क्यान पर्सिस्ट अक्रस फ्रेगमेन्टेड ल्यान्डस्केप्स. डिफ्रेन्टली टुक्रा टुक्रा भएर बसेको त्यो ल्यान्डस्केप्सहरू आई मिन डिफ्रेन्ट प्याचेसहरूमा चाहिँ कसरी स्पेसिसहरू पर्सिस्ट गर्न सक्छ त भनेर चाहिँ यो सोर्स सिङ्क डाइनामिक्स इन मेटा पपुलेसन्समाबाट चाहिँ थाहा हुन्छ. सो सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ है त. इमेजिन अ बटरफ्लाई लिभिङ इन 2 meadow प्याचेस है. इन द फर्स्ट प्याच host plants are abundant and survival is high, so many adults are produced and some disperse outward. This patch is a source. अब बुझ्यो नि, लाइक बटरफ्लाईहरू चाहिँ दुईवटा मिडो प्याचेसहरूमा छ अरे. फर्स्ट प्याच मानौँ यो फर्स्ट प्याचमा चाहिँ एडल्ट्स आर प्रड्युस्ड, एकदमै धेरै नम्बरमा एडल्ट्सहरू प्रड्युस्ड भइसके पछाडि डिस्पर्स भएर आउटवर्ड जानु पऱ्यो नि त. त्यहाँनिर धेरै बस्दाखेरि त कम्पिटिसन हाई हुन्छ, त्यही भएर खाना नपुग्न सक्छ. अरू ह्याबिटेट जतिसुकै राम्रो भए पनि अर्को विदेश जानु पऱ्यो, आई मिन अर्को ठाउँ जानु पऱ्यो विदेश. सो त्यो प्याचलाई चाहिँ सोर्स भन्ने. इन द सेकेन्ड प्याच अर्को प्याचमा चाहिँ होस्ट प्लान्ट्स आर स्कार्स एन्ड मोर्टालिटी इज हाई. सो होस्ट प्लान्ट्सहरू पनि अलि स्कार्सिटी छ अनि मोर्टालिटी पनि हाई हुन्छ किनभने ह्याबिटेट राम्रो नभइसके पछाडि त्यहाँनिर कोही पनि खासै सस्टेन गर्न सक्दैन. सो द बटरफ्लाई क्यान पर्सिस्ट ओन्ली
because adults arrive from the first patch. This patch is sink. So त्यहाँनिर चाहिँ कसरी त्यहाँनिर मोर्टालिटी हाई भइसके पछाडि कसरी त्यहाँ पर्सिस्ट गर्न सक्छ बटरफ्लाई त भन्दा त्यो जुन फर्स्टको सोर्स थियो नि त्यहाँबाट डिस्पर्स भएर अर्को प्याचमा गयो भने मात्रै पर्सिस्ट हुनसक्छ, त्यो प्याचलाई चाहिँ सिङ्क भन्ने. सो इम्पोर्टेन्स अफ सोर्स सिङ्क पपुलेसन्स के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त सोर्स सिङ्क पपुलेसन्सको भन्दाखेरि इट एक्सप्लेन्स वाइ ए स्पेसिस मे बी प्रेजेन्ट इन पोर ह्याबिट्याट. पोर ह्याबिट्याटमा पनि कसरी चाहिँ स्पेसिसहरू पाइन सकिरहेको छ भनेर चाहिँ यो सोर्स सिङ्क पपुलेसन्सले चाहिँ थाहा दिन्छ भनौँ. सोर्स द्याट ह्याबिट्याट अकुपेन्सी डज नट अलवेज मिन ह्याबिट्याट क्वालिटी इज गुड. भनेको ह्याबिट्याट अकुपेन्सी भइसके पछाडि चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ कन्क्लुड नगरिहालौँ भन्ने खालको दिन्छ है त. फर इक्जाम्पल अब कुनै ह्याबिट्याट चाहिँ राम्रो छैन, एकदम पल्युटेड छ र पनि किन त्यहाँनिर चाहिँ स्पेसिसहरू पाइरहेको छ त भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ होइन. अनि हेल्प्स इन आइडेन्टिफाइङ क्रिटिकल ब्रिडिङ ह्याबिट्याट्स इन कन्जर्भेसन. सो कन्जर्भेसनमा चाहिँ क्रिटिकल ब्रिडिङ ह्याबिट्याट्सहरू थाहा पाउन पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यो युज हुन्छ सोर्स सिङ्क पपुलेसन्स. सो सोर्स वाइ प्रोटेक्टिङ सोर्स ह्याबिट्याट इज मोर के अरे अफन मोर इम्पोर्टेन्ट देन प्रोटेक्टिङ सिङ्क्स अलोन. सो यसले के देखाउँछ भने सोर्स ह्याबिट्याटहरूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ जहाँनिर एबन्डेन्टली पाइरहेको छ के अरे स्पेसिसहरू पाइरहेको छ, जहाँनिर ह्याबिट्याट एकदम राम्रो छ तिनीहरूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, न कि जहाँनिर ह्याबिट्याट अलरेडी विक छ अनि त्यहाँनिर ह्याबिट्याट विक भएको ठाउँलाई मात्रै प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले प्रमोट गर्दैन. यसले चाहिँ के गर्छ त प्रोटेक्टिङ सोर्स ह्याबिट्याट इज अफन मोर इम्पोर्टेन्ट देन प्रोटेक्टिङ सिङ्क्स अलोन. सिङ्क्सलाई मात्र होइन, सोर्स